یہ جو دعا پڑھی ہے 5 چیزوں سے حفاظت کا ذمہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت، دینی و نفسی جان و ولدی گھر والے و اہلی و ولدی اولاد و اہلی گھر والے اور وہ مالی مال۔ دولت، رزق، بے شمار 5 چیزوں کی فرمانی حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو کلپ میں وہ کون سا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے علاقے ہیں، وہاں پر مصر میں گئے ہوئے حضرت صاحب، وہ بھی بتائیں گے، وہاں کا راز بتائیں گے، ہم نے بہت سارے انکشاف کیے، تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں حضرت صاحب کون سا عمل بتاتے ہیں، 5 چیزوں کی فرمانی ہوگی، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لائٹ سے ہیں جو ممبر سے پڑھائی جاتی ہیں۔ اصل میں اس بات کی یقین دہانی ہے، اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہم روزانہ مسنون دعائیں قدم قدم کی پڑھنا نہ چھوڑیں، روزانہ مسنون دعائیں قدم قدم کی پڑھنا نہ چھوڑیں، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ دعا جو آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ جو دعا پڑھی ہے 5 چیزوں سے حفاظت کا ذمہ اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے۔ 5 چیزوں کی حفاظت، دینی و نفسی جان و ولدی گھر والے و اہلی و ولدی اولاد و اہلی گھر والے اور وہ مالی مال۔ دسمبر قاہرہ میں احرام مصر، اس کے میں ابھی اندر سے ہو کے آیا ہوں، اور میرے پورے بدن سے یہ میں نے ابھی ٹشو بھیگا ہوا رکھا ہے، پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا ہے۔ اندر ہے ایک دنیا، تنگ سی دنیا ہے، راستے ہیں، پر ایک انوکھی دنیا ہے۔ یہ کیسے بنا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پھر سائنس نے اس کو کس پیمانے پہ جانچا، سائنس نے اس کو کس پیمانے میں جانچا۔ میں آپ کو سائنس کی معلومات تھوڑی سی دیتا ہوں کہ سائنس نے اس کو کس پیمانے میں جانچا، اور آج تک تاریخ اس کو سمجھ نہیں سکی، ایک سمجھنے کی کوشش ہے۔ نامور سائنسدان اور مشہور کالم نگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایٹمی سائنسدان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ جو پتھر احرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ احرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ بڑے احرام میں 3 کمرے ہیں، 2 زمین سے اوپر ہیں اور 1 زمین کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ میریبو نامی شخص ماہر انجینئر نے یہ احرام تقریباً 20 برسوں میں بنایا تھا، اور 1 لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان کھوئی تھی۔ فرعونوں کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، یعنی 70,000 کلو گرام، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ احرام کی بنیاد کے چاروں رخ نہایت تعجب کے ساتھ زمین کے چاروں سمتوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے 20ویں صدی عیسوی میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا تھا۔ احرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے۔ احرام کے سرکمفرنس یعنی محیط کو اگر اس کی اونچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ 3.14 کے برابر ہے، جو ریاضی اور فزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین کرشمہ ہے۔ بڑے احرام کی لوکیشن کے شمال میں جو کوارڈینیٹ نمبر ہیں وہ حیران کن طور پر روشنی کی رفتار کے برابر ہیں۔ تینوں احراموں کی لائن آسمان میں چمکنے والے ستاروں بیلٹ آف اورائن کے متوازی یعنی پیرالل ہے۔ احرام کی دونوں جانب روشن دان ہیں، ایک روشن دان شمالی ستارہ
यानी पोल स्टार की सिमत बतलाता है और दूसरा रोशनदान सग सितारा सीरियस स्टार की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह नजम आयत नंबर 49 में आया है। ताजुब की बात है और राज है कि तीनों अहरामों से जो लकीरें गुजरती हैं वो बहरियाए ओकियानूस में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़या फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगहें अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। अगर आप गोश्त का ताज़ा खून आलूद टुकड़ा अहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। रात के वक्त अहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि उसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं अहराम के अंदर दाखिल होती हैं। पूरे साल में 2 फरवरी और 2 अक्टूबर में इसके अंदर धूप आती है और जो 2 फरवरी है वो यौम पैदाइश है और जो 2 अक्टूबर है वो यौम ताजपोशी है, यानी फिरौन की। इसमें फिरौन के बुत और उसका बुत भी है आमून का, जिसने ये माबद खाना बनाया। अहराम में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ब्लेड्स वहाँ रख दिए जाएं तो वो निहायत तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। अहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। जो दायरा ऑर्बिट अहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरे आज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। साइंसदान कहते हैं जो बातें आज तक पुरानी चीज़ों और राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। ज़मीनी मखलूक में इतनी अक्ल व फहम नहीं है। आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है, ज़मीनी मखलूक में इतनी अक्ल व फहम और फरासत नहीं और उनके अंदर वो शऊर नहीं है। कायनात राजों में गूंधी हुई है। एहराम राज है, एक ये है, एक उधर और हैं। एहराम राजों में हैं, राजों में हैं। इनके राज पाने के लिए उस आसमानी निज़ाम से राब्ता करना होगा। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत। उस आसमानी निज़ाम से राब्ता करना होगा जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ और जिसका मैं तालिब इल्म हूँ। आए मिल के हम तालिब इल्म बनते हैं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हजरत साहब ने अमल बताया, वो दुआ आप याद कर लें। हजरत साहब ने वीडियो में बताया है कौन सी दुआ है और वो पढ़े। इंशाल्लाह 5 चीज़ों की फरमानी होगी: औलाद, रिज़्क, कारोबार और इसके साथ इल्म, दीन, नफ्स, जान। तो बहुत सारी चीज़ें हजरत साहब। तो दोस्तों, हजरत साहब ने बताया वो अमल वीडियो में वो लाजमी पढ़े और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो दुआ आप याद कर लें और इसको पढ़ा करें। और इसके साथ साथ मिस्र में हजरत साहब ने बहुत खूबसूरत वो जो 3 अहराम है एक जैसे, उनके बारे में बड़ा इंकशाफ किया। बहुत प्यारी गहरी बातें बताई। वो ऐसे बयान नहीं कर सकते, इतनी वो बातें हैं। तो वो कहने का जो एक अमरीकी साइंसदान वो कहता है ये ज़मीनी मखलूक का काम नहीं है, ये आसमानी मखलूक किसी और मखलूक का काम है। तो ये राजों में राज है, ये अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।